guys, welcome to CMA Corner. Today we are going to discuss about ethics. In part 2 video, we discussed about ethics in business, and today we are going to deal with need for business ethics. ഒരു 12 പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ളത്. എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത്. പോയിന്റ്സ് മാത്രം ബൈഹേർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് താഴെയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് തനിയെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. The first point is to stop business malpractices like black marketing, artificial high pricing, adulteration, and providing duplicate and harmful product to the consumers. These kinds of malpractices can be stopped by applying ethics in business activities. That is one of the most important need for business ethics. Okay. The next point is to improve the consumer confidence. The most important aim of business ethics is always to gain the trust and confidence of consumer towards the quality, quantity, and the price of the product. Customer will always trust those businessmen who follow in an ethical behavior. Okay, they have a feeling that such businessman will not cheat them. അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ബിസിനസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഫോർ ദ ലോങ് ടേം സക്സസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് എത്തിക്സ്. എ ബിസിനസ്മാൻ ഹു ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ എത്തിക്കൽ ബിഹേവിയർ, അവർക്കും സക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ബട്ട് ഓൺലി ഫോർ ഷോർട്ട് പീരീഡ്. If a business want to survive in the market, they have to follow ethical behavior. അതാണ് സർവൈവൽ ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് റൈറ്റ്, which means consumers have a lot of rights like and safety, right to be choose, right to be redress, and these are the various rights of consumers. So businessmen have to protect these interests and rights of the customer if they want to success in the market. Okay. And the next point is to protect the interest of various group of persons they are dealing with, like employees, shareholders, competitors, and dealers, suppliers. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓൾസോ protect them from various kinds of unfair trade practices. And the next point is to create good relation. By applying ethics in business, it helps to create good relation with the society, and by creating a good relation, the business will provide good quality product and services at lower price to the society. ഒരു ഗുഡ് റിലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സൊസൈറ്റിയിലോട്ടും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുമെല്ലാം ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഫോർ ദ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. By following in an ethical behavior, it helps to gain the trust and confidence of various group of person like employees, shareholders, customers, and suppliers, and they provide their full effort towards the success of an organization. So it lead to the smooth functioning of organization. Smooth functioning in the helpful ആകും. Okay. The next point is consumer movement. Consumer movement means nowadays the consumers are well aware about what are their right, so the businessmen cannot cheat them easily. They will take action against those businessmen who provide lower quality goods and services to the society, who does not protect their right and interest. ഇതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ദ കിങ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ്. സോ ദ ബിസിനസ് ഹാവ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ വേരിയസ് നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഓഫ് ദ customers, and by gaining the trust and creating satisfaction to the consumers, it will help to increase the sales and leads to the profitability of the organization. So customer satisfaction is an important aspect for the success of an organization. The next point is importance of labor. Laborers, employees, workers are one of the important asset for an organization. They play
crucial role in the success of an organization, and so they have to be treated fairly. The business have to provide better working condition to the employees and providing regular wages and salary. By satisfying the employees, it will help to improve the productivity and create the whole benefit to the whole organization. Okay, എംപ്ലോയീസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലേബർ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് in need for business ethics is healthy competition. Healthy competition means to avoid monopoly, because monopoly is always harmful to the consumers. Avoiding monopolistic competition or stiff competition in the market, it help to bring efficiency and also lead to the optimum utilization of resources. By creating a healthy atmosphere, it provides more or equal opportunity to the small scale business also. These are the various needs for business ethics. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണിത്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ്. നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എല്ലാം എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ദ കമ്പനി, ഗുഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. എത്തിക്കൽ ബിഹേവിയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വഴി പബ്ലിസിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് പബ്ലിക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ്. സൊസൈറ്റിക്കും ഓവറോൾ ഗ്രോത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് പോയിൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് വാല്യൂ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് ക്വാളിറ്റി, സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് പെൻഡ്. ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്. നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ചത് വെച്ച് തനിയെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കുറേ പോയിൻറ്റ്സും ഉണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ്. ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് നെഗറ്റീവ്ലി അഫക്റ്റ് ദ profit maximizing capacity of business, because it reduce the company's freedom to maximize the profit, because the business have to concentrate more on the various ethical issues and how to solve those ethical problems. So it negatively affect the most important objective of the business. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ അനദർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ദ കമ്പനി ഹാവ് ടു ഇൻകർ എക്സ്ട്രാ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ബിക്കോസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എത്തിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് എക്സ്ട്രാ ബർഡൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ദീസ് ആർ ദ 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ്. ആൻഡ് the next topic is recognition of ethical issue in business. The most important step for understanding business ethics is to identify an ethical issue in the organization. Ethical issue ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ എ പ്രോബ്ലം, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ by looking at the situation from a customer point of view or a competitor point of view. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത്, ആൻഡ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, വിച്ച് മീൻസ് ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഹൗ എ ബിസിനസ് ബിഹേവ് ടുവാർഡ്സ് ദ വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ്, സപ്ലയേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ എത്തിക്കൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ ഉണ്ട്. കീപ്പിംഗ് ദ കമ്പനി സീക്രറ്റ്സ് ആൻഡ് മീറ്റിംഗ് ദെയർ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആൻഡ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതെല്ലാം എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണ് ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇംപ്രൂവിങ് എത്തിക്കൽ ബിഹേവിയർ ഇൻ ബിസിനസ്. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് സിമ്പിളായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. if a business does not follow in an ethical behavior, എത്തിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലല്ല ഒരു ബിസിനസ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയീസിനായിട്ട് ബിക്കം ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിച്ച് ബിഹേവിയർ ഈസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് ആർ നോട്ട്. ഏതൊക്കെ ബിഹേവിയറാണ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് എംപ്ലോയീസിന് മനസ്സിലാവില്ല. സോ
By providing various policies and training programs in the organization, it helps them to understand what is wrong and what is right. If any of the employees violate the ethical rule, ഫൈനോ പെനാൽറ്റിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആരും വയലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയില്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കൺക്ലൂഷനാണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു സമ്മപ്പാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ലോ ആൻഡ് എത്തിക്സ് പേപ്പറിലെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള തിയറി പേപ്പേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് ഷോർട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണോ അതെല്ലാം ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറിച്ച് നോക്കുക, ഒരാഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കത് ഓർമ്മയിലിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു സ്കോർ മോർ ഇൻ എക്സാംസ്. സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഓൾസോ ക്ലിക്ക് ദ ബെൽ ഐക്കൺ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.